मुद्दे स्वाहाय 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 इंद्राय नमः आवाय नमः आवत्साय नमः सवित्राय नमः सावित्राय नमः इंद्राय नमः इंद्राय स्वाहा ईशानाय स्वाहा प्रजन्याय स्वाहा देवताय स्वाहा तत्र गोक्षं निधाय ईशानम् आवाहयेत् ईशानासनाय नमः ईशानाय नमः ईशानाय नमः सर्वोपचारे सुपरदाय स्वाहा नमस्कार स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा वेकनासने मोदे महादेव महादेवी सर्वजगमे भद्रे वंदचेति सर्वभूतमणि सर्वभूतांतमते सर्वविघ्नांचि व्याधि निरोधकान् भक्षोष ज्वालाग्ने गणाधत्ते भुतिरेवि नमोस्तुते स्वाहा ओम हम स्वाहाय भक्त स्वाहा नमः भक्तिदाय नमस्व प्रदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय महादेवाय नमो प्रदयात् स्वाहा योगाय सूक्ष्मपुष्पाय नमः अन्न सूक्ष्म प्रदयात् स्वाहा ईकी वार्याय स्वाहा सम्पूर्ण मुक्ता வாசப்படியில குங்க வச்சு அம்மா தலை போட்டுங்க ओम पूर्णानि तमांच होति सर्वमय पूर्णसदाति सर्वमय पूर्णावधि सर्वमय आत्मादि अधोयमय पूर्णावधि अस्यामे अवपरिष्ठानि आसुरे
இதுன்னு பாப்பா சரி அது எரிஞ்சிட போகுது சீக்கிரம் அது பாப்பா 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 வேஷ்டியை மடிச்சு கட்டிக்க வேணா யோ 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 துணியா யோ அந்த ஆள் வேஷ்டி தோல் போடுக்க சொல்லுப்பா அதை விட்டுருங்க கையில போட்டுருங்க இப்போ எதுவும் போக முடியாது இப்போ வந்து எதுவும் அப்படி போயிடுமா உள்ள போட்டோம்னா அந்த வழியாக वैराग्याय नमः ओम ऐश्वर्याय नमः ओम पद्माय नमः पद्मस्योपरि दीपलक्ष्म्यासनाय नमः दीपलक्ष्मी मूर्तये नमः प्रज्वाल्य मुहूर्तमेन ओम आवाहनादिमुद्रादिकं प्रदर्श्य हृदयादीनभ्यर्च्य हृदयाय मम्नी नमः शिरसे नीलिनी नमः शिखाय चक्रन्नी नमः कवचाय खड्वाङ्गी नमः नेत्रेभ्यो वासाङ्गी नमः अस्त्राय गम्भीरायै नमः मूलेन ऐकत्वं विधाय अस्त्रेण संरक्ष्य कवचेनावगुण्य मूलेन अमृतमुद्रां योनिमुद्रां प्रदर्श्य सहृदा स्वाहान्तमूलेन पादयोः पाद्यम् आचमनत्रयम् अर्घ्यं दत्त्वा मानसाभिषेकं विधाय अर्घ्योदकबिन्दुना संस्नाप्य सूक्ष्मवादसा संवृज्य चन्दनाक्षत श्रीपुष्प हेममकुट मेघलोपवीत कुण्डलाद्याभरणानि विचित्रवस्त्राणि मनसा
भक्त्या निवेद्य पुष्पाञ्जलित्रयेणाभ्यर्च्य आत्मदत्वाय नमः चण्डिकादेव्यै नमः विद्यादत्वाय नमः चण्डिकादेव्यै नमः मायादत्वाय नमः चण्डिकादेव्यै नमः पुनः मूलेनाभ्यर्च्य इन्द्रादिभिः पुष्पधामादिभिः अलङ्कृत्य अस्त्रेण घण्टान् ताडयन् मनोरथमुद्रां प्रदर्श्य काम्यानि विज्ञाप्य वर्धन्यां पीठशक्त्यासनाय नमः पीठशक्तिमूर्तये नमः पीठशक्ति नमः आवाह्य सम्पूज्यार्घ्यं दत्त्वा प्रथमावरणे सरस्वती ब्रह्मादिभ्यो नमः द्वितीयावरणे नन्दजादिभ्यो नमः तृतीयावरणे जयादिभ्यो नमः तुरीयावदने ब्राह्म्यादिभ्यो नमः पंचमावरणे अष्टाङ्गभैरवादिभ्यो नमः षष्ठावरणे विष्णुमायादिभ्यो नमः सप्तमावरणे इन्द्रादिभ्यो नमः अष्टमावरणे वज्रादिभ्यो नमः नवमावरणे गणपत्यादिभ्यो नमः नवमावरणदेवतासहितायै शामुगायै सायुगायै सशक्तये सपरिवाराय स्वाहा पूश्च पृथ्वी पुराणपूर्वी भवातोकागतनयागसंज्ञोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदशं दुर्ननावादुरिदादिपरुषि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यपिता तनूनाम् आवह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीर्मणपगामनीः यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषाणहं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणीः प्रचोदयात् त्रिगुणात्मस्वरूपिणी नमः जपं विदाकसमर्प्ये वाद्यं दशद्रव्यसमायुक्तं शुभं च सुमनोहरम् आग्नेय सर्वदेवानां देवोऽयं प्रतिगृह्यता पूर्वमाज्ञापयामि श्रियामपरिवारय दीपं दर्शयामि अवदावन्तिक अमृती कर्णानि भागे आपूर्णानि निवेदयामि वेद्यानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि कर्पूरं ज्योतिः ॐ शरणमहं प्रपद्ये படிக்கிறீங்களா? ஒரு வேலைக்கும் அதில் நிறைய நிகழ்ச்சி நிரல்கள்னு போட்டு டேட்டு போட்டு டைம் போட்டு என்னென்ன பூஜை அப்படின்னு போட்டுருக்கும். இது எல்லாத்துக்குமே பெரிய அர்த்தம் இருக்குது. முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்தந்த சமயத்தில் பார்த்துக்கலாம். இன்னைக்கு வாஸ்து சாந்தி பிரவேச பலி. இது இத்தனை நாளாக நம்ம பாலாலயம் பண்ணதுலேருந்து கோவில் மூடி வச்சுருக்கோம் இல்லையா? நம்ம வீட்டை விளக்கேற்றாமல் மூடி வச்சா அதில் எப்படி ஒரு ஜந்துக்கள்லாம் வந்துடும், பாழடைஞ்சு போய் ஒரு லக்ஷ்மி கடாட்சம் இல்லாமல் அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? திருப்பி நம்ம அதுக்காக மேஸ்திரி சாங்கியம் பண்ணி முதல்ல கிரகப்பிரவேசம் பண்ணும்போது விளக்கு எடுத்துன்னு வீட்டு உள்ளே போகும். அந்த மாதிரி கோவில் இத்தனை நாளாக மூடி வச்சு புனரமைச்சிருக்கோம் இல்லையா? இந்த இடத்துல 8 விதமான துஷ்ட சக்திகள் அந்த இடத்துல இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு யக்ஷன், ராட்சசன், பூதன், பிசாச்சன், பிரம்ம ராட்சசன், காளி, சலலி, பைரவன் அப்படின்னு 8 பேர். அந்த 8 பேருமே இந்த இடத்த இருளடிக்க செய்து வச்சிருப்பாங்க. அம்பாலோட சக்தி குறுகி பாலாலயத்தில் இருந்தது இல்லையா? அந்த ஃபோட்டோவில் எல்லாரும் பார்த்தீங்களா? அத்தி பலகையில் சின்ன இவ்வளோ பெரிய அம்பாலை ஒரு சின்ன ஒரு இடத்துல வச்சிருந்ததுனால அம்பாலோட சக்தியில் அதில் அப்படியே அடங்கியிருக்கு. தலைமையில் இருக்கிறவங்க அடக்கமாக இருக்கும்போது நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் ஆடுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி தெய்வ சக்தி சுருங்கி இருக்கும்பொழுது அந்த இடத்துல துஷ்ட சக்தி அதிகமான இடத்தை எடுத்துக்கும். அவங்க எல்லாருக்கும் இப்போ நமக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் பிடிக்கும். ஒருத்தர் தயிர் சாதம் பிடிக்கும், ஒருத்தர் சக்கரை பொங்கல் பிடிக்கும், அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு பீஸா பிடிக்கும், பர்கர் பிடிக்கும் வச்சு. ஏன்னா நான் வெறும் தயிர் சாதம், புளி சாதம் அந்த மாதிரி வளர்ந்தது, அதனால பீஸா பர்கர். ஒருத்தருக்கு எப்படி ஒரு சாப்பிட்ற விஷயம் பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி இப்போ சொன்ன அந்த 8 பேருக்குமே 8 விதமான பலி இருக்கு. 3 விதமான கலர் சாதம் கொடுக்கணும், பூசணிக்காய், எலுமிச்சம்பழம், அது இல்லாமல் அடை, வடை, பயிறு, கீரைன்னு அவங்களுக்கு ஒரு 8 விதமான பலி கொடுத்து நீங்கள்லாம் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது, இதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல சுவாமியோட சாநித்தியம் திருப்பி பூர்ணமாக வரப்போகுது,
எல்லாருக்குமே இந்த உலகத்தில் இடம் இருக்கு இல்லையா? சுவாமி நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொல்கிறவங்களுக்கும் இடம் இருக்குது, இல்லைன்றவங்களுக்கும் இடம் இருக்குது, இருக்கு இல்லைன்றவங்களுக்கும் இடம் இருக்குது. அந்த மாதிரி துஷ்ட சக்திக்கும் இந்த உலகத்தில் இடம் இருக்குது. அம்பாலோட பீഠத்தில் அவங்கெல்லாம் 4 மூலையில் இருப்பாங்க. தென்கிழக்கு, தென்மேற்கு, வடமேற்கு, வடகிழக்குன்னு அப்படின்னு 8 இடத்துல அதர்மம், அஜ்ஞானம், அவைராக்கியம், அனீஸ்வரியம் அப்படின்னு இதெல்லாம் பின்னாடி பார்க்கலாம். இந்த 8 விதமான துஷ்ட சக்தியும் அம்பாலோட பீடத்திலேயே சுற்றி இருக்கு. அதனால இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு இடம் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம பெரியவங்க வந்து விளக்கு வச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போகக்கூடாதுன்னு சொல்ற இடத்துல இந்த 8 பேரும் போயிருப்பாங்க. பீச்சுக்கு போகக்கூடாது, விளக்கு சூரியன் அஸ்தமனம் ஆனதுக்கப்புறம் பீச்சுக்கு போகக்கூடாது, சுடுகாட்டுக்கு போகக்கூடாது, புளிய மரம், வேப்ப மரம் அந்த மாதிரி சேர்க்கை இருக்கிற இடத்துக்கு போகக்கூடாது. இந்த மாதிரி 8 இடம் இருக்கும். இந்த 8 இடத்துல போய் நீங்கள்லாம் தங்கிக்கோங்க. இந்த இடத்துல திருப்பி அவங்க வராமல் இருக்கணும். ஏன்னா இத்தனை நாளாக இங்கே இருந்தாங்க இல்லையா? ஒரு மாடை வந்து கோசாலையில் கட்டி அதை வெளியில் வேறு யாருக்காவது கொடுத்தா திருப்பி அந்த மாடு கட்டடிக்கு வந்துடும். அந்த மாதிரி நம்மளுடைய பழகி போன இந்த விஷயம் அவங்கெல்லாம் திருப்பி வந்துடக்கூடாதுன்றதுனால இந்த 8 திக்பாலகர்கள் இருக்காங்க. இந்திரன், அக்னி, யமன், நிருதி, வருணன், வாயு, குபேரன், ஈசானன் அப்படின்னு 8 பேர். இவங்கள காவல் தெய்வமாக அந்த இடத்துல நிற்க வச்சு அவங்களுடைய ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஆயுதம் இருக்குது. அந்த ஆயுதத்தோடு இருந்து இந்த கிராமத்தை, நகரத்தை, லோகத்தை நீங்கள் இந்த துஷ்ட சக்திகிட்ட இருந்து காப்பாற்றி இந்த இடத்துல அம்பாலோட சாநித்தியத்துக்கு குறைவில்லாதபடிக்கு நீங்கள் பாதுகாத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்கக்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி கோவில் சுற்றி பலி போடணும். அந்த பலி தான் பிரவேச பலி அப்படின்னு பேர். இந்த பூமியை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு தான் வாஸ்து சாந்தி, வஸ்துவை சுத்தம் செய்வதனால அது வாஸ்து சாந்தி அப்படின்னு பேர். அந்த 2 முடிச்சு நம்ம எப்படி காலையில் கிரகப்பிரவேசத்தப்ப முதல்ல விளக்க பூஜை பண்ணி கிரகப்பிரவேசத்துக்கு எடுத்துன்னு வருவோமோ அந்த மாதிரி முதல்ல நாளைக்கு இங்கே அம்பாள் பிரதிஷ்டை பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி அஷ்டமங்கலத்தில் ஒரு பொருளான தீபத்தை, தீபலக்ஷ்மியில் 3 பேர் இருக்காங்க. தீப துர்கா, தீபலக்ஷ்மி, தீப சரஸ்வதி அப்படின்னு 3 பேருக்கும் சேர்ந்த ஒரு உருவத்துக்கு தீப சண்டி அப்படின்னு பேர். இந்த சண்டியை பூஜை பண்ணி அவங்கக்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். நம்ம இங்கே கும்பாபிஷேகம் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் அம்பாலோட சாநித்தியத்தை எங்களுக்கு குறைவில்லாமல் இந்த இடத்துல வச்சுருந்து எங்களுக்கு தேவையான அனைத்து விதமான ஐஸ்வர்யத்தையும் நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணுற விதமாக இந்த தீப பூஜை ஆச்சு. நாளைக்கு காலையில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு அம்மனுக்கு கலசத்தில் தண்ணி வைப்போம் இல்லையா? அந்த தண்ணியை எடுக்கிறதுக்காக தீர்த்த சங்கிரகணம் அப்படின்னு அந்த பூஜைக்கு பேர். நம்ம கபாலீஸ்வரர் கோவிலில் காலையில் 6 மணிக்கு வாத்தியத்தோட அங்கேருந்து தண்ணி எடுத்துட்டு இங்கே நம்ம கோவிலில் வந்து அடையிறோம். 7லேருந்து 7:25 புதுசாக விநாயகர் இவங்கெல்லாம் புது விக்கிரகமாக வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு திருஷ்டி கழிக்கிற விதமாக கரிகோலம் அப்படின்னு கோபுர விமான கலசமும் பிள்ளையார் இந்த பிம்பமும் நம்ம கிராமத்தை சுற்றி வரும். வந்ததுக்கு அப்புறமா 9 மணிக்கு காலையில் பிள்ளையார் பூஜை, கோ பூஜையில் ஆரம்பித்து எல்லாருக்கும் சங்கல்பம் பண்ணி நாளைக்கு காலையிலேயே கோபுர விமான கலசம் வைக்கிறது. கீழே விநாயகர்லேருந்து அம்மன் வரைக்கும் எல்லா சாமிக்கும் யந்திரம் வச்சு பாதரசம், பஞ்சலோகம், தங்கம், வெள்ளி இதெல்லாம் வச்சு சுவாமி எடுத்துன்னு வந்து நாளைக்கு பிரதிஷ்டை பண்ணுறதா நாளைக்கு 12 மணி வரைக்கும் ஆன நிகழ்ச்சி. அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு சாயந்தரத்துலேருந்து கும்பாபிஷேகத்தோட முதல் காலம் ஆரம்பம். எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ பேரும், நிறைய எல்லாருக்கும் வேலை இருக்கும். ஆனால் திருப்பி நம்மக்கிட்ட 10 கோடி ரூபாய் பணம் இருந்தாலும் இந்த அம்பாலோட கும்பாபிஷேகத்தை பார்க்க முடியும். இன்னும் 12 வருஷம் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். அதனால் இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. எல்லாரும் நிரம்ப பேர்கள் வந்து தரிசனம் பண்ணோம் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இப்போ அம்பாவுக்கு தீபாராதனை நாளைக்கு காலையில் எல்லாரும் கபாலீஸ்வரர் கோஷத்தோட தீர்த்தத்தை எடுத்துட்டு கோவிலுக்கு வந்து அடையணும். முகூர்த்தமே ஓம் கௌரி